राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर के हैंडलूम एंड टेक्सटाइल विभाग के उद्योग से शुरू हुआ 3 दिवसीय हस्ततांत व शिल्प मेला। भाग ले रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र के कलाकार। संगति रखते हुए संयुक्त किसान मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित हुआ धरना विक्षोभ कार्यसूची। किसान आंदोलन के समर्थन में जुटे लोग। राज्य सरकार की 3000 नियुक्ति के चलते बराक घाटी में केवल 116 लोगों को नौकरी दिए जाने पर बराक डेमोक्रेटिक यूथ फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने किया शिक्षा परिदर्शक कार्यालय का घेराव। जल्द से जल्द न्यायिक इंसाफ का लगाया गया गुहार। नेताजी विद्या भवन गर्ल्स हाई स्कूल में नए कक्षा का अनुष्ठानिक तौर पर किया गया उद्घाटन। विधायक दिलीप पाल ने इलाके के लोगों को सहयोग किए जाने का किया अपील। विधानसभा समष्टि के बोटजालन का गांव पंचायत का दिन जुगीरबंद इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लिए जा रहे हैं पैसे, लगाया गया आरोप। अब समाचार विस्तार से। सिलचर के हैंडलूम एंड टेक्सटाइल विभाग के उद्योग से कछार जिले के कार्यालय प्रांगण में 3 दिवसीय हस्ततांत व शिल्प मेला का आनुষ্ঠাनिक तौर पर उद्घाटन किया गया। उप उपायुक्त जे.आर. लाल सिंह तथा सहकारी निर्देशक हैंडलूम एंड टेक्सटाइल कछार सिलचर के एल हरिलाल सिंह, डिप्टी हैंडलूम अफसर हैंडलूम टेक्सटाइल कछार सिलचर शाखा के अब्दुल मन्नाफ व दूसरे कई हस्तियों की उपस्थिति में आनुष्ठानिक तौर पर इस मेले का उद्घाटन किया गया। मेले में सिंगरबंद क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की ओर से बड़े पैमाने पर हस्ततांत शिल्प का प्रदर्शन व विक्रय कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस संदर्भ में वक्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। मॉडर्न स्टेज लापनीना अदुना इसाना तांजबा इसाना तौजबा इसागी प्रोडक्शन जोइबा इसागी कल्चर सुंगाकपा अफबा समाज अमदा अफबा नुपी अमा ओइबा अफबा प्रोडक्ट पुथोरा अफबा इकोनॉमी का बोइंगसो मयाम पन पुनो ओइमिलासी हाइबो हम थंजरगा मयाम दगी बिदाय जोरी। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you for your beautiful speech. Now I would like to please present a short speech to please share his ideas, her ideas. Products organized by Handloom and Textile Department. এখানে মঞ্চে উপস্থিত ডিপার্টমেন্টাল অফিশিয়ালস, স্পেশাল গেস্ট সিনিয়র অ্যাডভোকেট রমাকান্ত জি, রিটায়ার্ড অফিসার চম্পালাল জি, self-help group members of singer band cluster and media persons who are present here. আমার অভিনন্দন। আজকে আমি আপনাদের প্রোডাক্টস যে উইভ করছে এটা দেখে আমার খুব ভালো লাগছে। টুডে আই এম প্রাউড টু বি আ ওমেন। আমি মেলু হয়ে আমি খুব খুশি, আনন্দিত। এইসব আমি খুব ভালো লাগছে। আমার মেয়েদের বানায় আমার মাফলা, ঠিক আছে। তো মেয়ে লোক যে আছে হাউস বিল্ডার, we bring up good citizens for the country. We give colors to our family, society, dress. Now, under the leadership or under the aegis of the objective of the government is the objective niche vision dekse. We have seen it is successful in singer band cluster. আমাদেরকে ডিপার্টমেন্টে কি আগে কি হতো, মণিপুর থেকে গামছা এগুলি আসতো, এখন সিঙ্গার ব্যান্ড কাচার থেকে মণিপুরে যাচ্ছে। দিস ইজ আ গুড নিউজ। তো আগামীতে নট অনলি মণিপুর, ইট শুড গো টু অল ওভার দুসরা স্টেট, অন্যান্য স্টেটেও আমরা প্রডিউসটা যেতে হবে। তো আমরা শেষ পর উইমেনে কি করতে পারে, কি সুন্দর কাম করতে পারে আমরা দেখাইয়া যাইব। সো আজকে যত সেলফ হেল্প গ্রুপ এখানে উপস্থিত আছেন, সিঙ্গার ব্যান্ড ক্লাস্টারের আমার তরফ থেকে
पोरोवाला थाकाचरी। थैंक यू। दिल्ली में किसान आंदोलन के समर्थन में शिलचर में संयुक्त किसान मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा टांग रोड क्षेत्र में किया गया सड़क अवरोध। सड़क अवरोध के दौरान विभिन्न वामपंथी संगठन के कार्यकर्ताओं को पुलिस प्रशासन ने किया गिरफ्तार। सूत्रों के अनुसार इस क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की चेतावनी के बाद भी सड़क अवरोध किए जाने पर आखिरकार पुलिस प्रशासन ने जबरन आंदोलनकारियों को इस दिन गिरफ्तार किया। बाद में इस संदर्भ में जानकारी देते हुए आंदोलनकारियों ने अपना नाराजगी भी व्यक्त की। कार्यक्रम में वामपंथी नेता समीरन आचार्य, रफीक अहमद, भवतोष चक्रवर्ती, सुभाष देव, मानस दास, हैदर हुसैन चौधरी, असीम नाथ, अंसर उल हक, मीनाल कांति सोम व दूसरे कार्यकर्ताओं ने जमकर किसान आंदोलन के सहयोग में अपने वक्तव्य रखे और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर नाराजगी भी व्यक्त किया। तुम्हार काला कानून तुले नाओ इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शहबाज मोदी तुम्हें गोदी छाड़ो गोदी चढ़ो गोदी चढ़ो जिंदाबाद 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 जय जवान जय जवान इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। दिल्ली यूपी बोलो इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो जय जवान सबल হলো কৃষকদের আন্দোলনের সমর্থনে আজকের চাকা বন সবল হলো ইনকলাব জিন্দাবাদ কৃষকদের উপর বর্বরতা বন্ধ করো ইনকলাব জিন্দাবাদ কৃষি আইন বাতিল করতে হবে নাহলে গদি ছাড়তে হবে ইনকলাব জিন্দাবাদ মোদি केंद्र सरकार मुर्दाबाद सरकार मुर्दाबाद कालो कृषि आईन बातिल करो कालो कृषि आईन बातिल करो इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद मोदी তুমি গদি ছাড়ো কেন্দ্র সরকার গদি ছাড়ো আম্বানি আদানির দালালি বন্ধ করো আম্বানি আদানির দালালি বন্ধ করো মোদি সরকার গদি ছাড়ো কৃষকের কালা কানুন তিনটি আপনার বাতিল করতে হবে মহিলা সংগ্রাম চলছে চলবে জয় জয়। बराक डेमोक्रेटिक यूथ फ्रंट के कार्यकर्ताओं द्वारा हाल ही में असम राज्य में कुल 3000 रिक्त पदों की आपूर्ति के दौरान बराक घाटी में केवल 116 पद प्रदान किए जाने पर शिक्षा विभाग के परिदर्शक के कार्यालय के सामने घेराव व विक्षोभ कार्यसूची पालन किया गया। सूत्रों के अनुसार असम के साथ बराक घाटी व ब्रह्मपुत्र घाटी के मिलन स्थल कहे जाने वाले राजनेताओं के मुंह में इन दिनों कुछ हद तक सवालिया निशान लग गया है, क्योंकि सिलचर शहर में यानी कछार जिले में खासकर बराक घाटी में केवल 116 लोगों को नियुक्ति दी गई है, जबकि 3000 नियुक्ति अपर असम व दूसरे असम राज्य के कई क्षेत्र से उम्मीदवारों को दिया गया है। असम तथा बराक ब्रह्मपुत्र की जो बात राजनेता कहते हैं उसे पूरी तरह किताबी भाषा बताया गया है। इस संदर्भ में क्षोभ व्यक्त करते हुए बराक डेमोक्रेटिक यूथ फ्रंट के कार्यकर्ता प्रदीप दत्त राय व दूसरे हस्तियों ने विस्तारित खुलासा भी किए। আজকে আমরা বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের বরাক ডেমোক্রেটিক ইউথ ফ্রন্ট থেকে স্কুল ইন্সপেক্টর অফিসে এসেছি। আমরা জানি যে কিছুদিন আগে শিক্ষা বিভাগে নিযুক্তি হয়েছে, যেখানে প্রায় 3000-এর উপর নিযুক্তি হয়েছে আসামে, তার মধ্যে মাত্র 116 জন টিচারের নিযুক্তি হয়েছে কাছাড়ে। আমরা জনসংখ্যার অনুপাতে দেখি যে এটা একটা বৈষম্য, যেখানে প্রায় 10 থেকে 12% লোক বরাক উপত্যকায় বাস করে, সেইভাবে 10 থেকে 12% নিযুক্তি বরাক উপত্যকায় হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সেই রকম অনুপাতে নিযুক্তি হয়নি। পাশাপাশি আমরা স্কুল ইন্সপেক্টর অফিসারের সাথে দেখা করতে চেয়েছিলাম, উনি গুয়াহাটিতে আছেন, এখানে যিনি দায়িত্বে রয়েছেন তার সাথে আমরা দেখা করেছি এবং দেখা করে আমরা জানতে পারলাম যে শুধু কাছাড় জেলাতেই প্রায় 4000-এর মতো 4000 শিক্ষকের পোস্ট খালি আছে, সেখানে অতি সামান্য সংখ্যক শিক্ষকের পদ পূরণ করা হয়েছে। তাহলে বাকি পদগুলো কেন পূরণ করা হলো না? মাত্র 116টা পোস্ট ফিল আপ করা হয়েছে। আমরা জানতে চাই শিক্ষামন্ত্রীর কাছে যে কাছাড়ে যে বাকি শিক্ষকের পদগুলো রয়েছে সেগুলা কেন ফিল আপ করা হলো না এবং কখন সেগুলা ফিল আপ করা হলো, এবং
আমরা বর্তমান সরকারকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে আপনারা বরাক উপত্যকায় এসে এখানের জনগণকে বেকার যুবক যুবতীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে বরাকে যতগুলো তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পোস্ট খালি আছে তার 100% বরাক উপত্যকার যুবক যুবতীদের জন্য দেওয়া হবে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা কোনোভাবেই মানা হচ্ছে না। বিভিন্ন বিভাগে, সেটা গ্রামোন্নয়ন বিভাগ হোক, সেটা পিএনআরডি ডিপার্টমেন্ট হোক, সেটা স্বাস্থ্য বিভাগ হোক, বিভিন্ন বিভাগে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার যুবক যুবতীদের নিযুক্তি দিয়ে এই বরাক উপত্যকায় পাঠানো হয়েছে। বুঝতে অসুবিধা নেই, এইগুলো ছিল আপনাদের ফাঁকা প্রতিশ্রুতি, এগুলো ছিল চূড়ান্ত ভাওতাবাजी, শুধুমাত্র ভোটে देवा। शिवचर के विधायक दिलीप पाल ने नेताजी विद्यापन गर्ल्स हाई स्कूल का आनुষ্ঠাनिक तौर पर नए कक्षा का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में राजीव राय, दिलीप पाल, पिनाक पाल व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। गौरतलब है कि सरकारी अनुदान के तहत जहां कई क्षेत्रों में उन्नयन कार्य चल रहा है, तो इसी दौरान स्कूल कक्ष के निर्माण होने पर लोगों में खुशी की माहौल, छात्र छात्रा में आनंद की माहौल भी देखने को मिला। इस दिन के कार्यक्रम में कई पहलुओं को लेकर विधायक दिलीप पाल ने अपने मतों का खुलासा भी किए। 20 লাখ 10 লাখ 15 লাখ সেটা আনটেক ফান্ড থেকে দেওয়া হয়। আমার আনটেক ফান্ডে 2020-এর প্রটোকল অলরেডি চলে গিয়েছিল, সেটা দিয়ে এবার এসছে। আমি আপনারা জানেন, অনেকে পত্রিকা দেখেছেন যে প্রসাদ পাঠশালাতে 15 লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ঠিক তেমনি টেনপুরি বাগান হাই স্কুলে বাউন্ডারি ওয়ালের জন্য 20 লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এভাবে এর আগে অনেক জয়কুমার পাঠশালা 25 লক্ষ টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি হয়ে গিয়েছে। সরস্বতী বিদ্যানিকেতনে লিঙ্ক রোডের প্রায় 46 লাখ 3 দফায়। এছাড়া ডেস্ক বেঞ্চ, এই বিদ্যালয়ে ডেস্ক বেঞ্চ পেয়েছিলাম জানি না 10 জোড়া বোধহয়। অসংখ্য গত 4 বছরে কমপক্ষে 500-600 ডেস্ক বেঞ্চ আমরা বিভিন্ন স্কুলে দিয়েছি। কেন দিয়েছি? কারণ আমরা চাই আমাদের ছেলে মেয়েরা সরকারি স্কুলে যারা পড়াশোনা করে, বিশেষ করে তারা যেন পড়াশোনাটা ভালো করে শিখতে পারে, তাদের আমাদের স্কুলগুলোর ইনফ্রাস্ট্রাকচার যেন ভালো হতে পারে তার জন্য। যাই হোক, যখন তারা গিয়েছিলেন আমি বুঝিয়ে বললেন, আমি কিছুটা অসহায় হয়ে পড়েছিলাম। তার খুব প্রয়োজন বুঝতে পারছি, কিন্তু করতে তো হবে না, সব ভগবানের ইচ্ছে চলে। আর আমি এটা বিশ্বাস করি যে ভালো কাজ কখনো আটকে থাকে না। ভালো মন নিয়ে, ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে যদি আমরা ভালো কাজ করতে চাই, সেই কাজটা হবেই হবে, এটা বিশ্বাস করি। ঘটনাচক্রে তারা যেদিন গেলেন, তার আমি কি করবো বুঝতে পারছিলাম না। পিনাক বাবু এবং ধ্রুবজ্যোতি ভট্টাচার্য আমরা বসে চিন্তা করলাম आलोचना की पड़ा है। धौला विधानसभा केंद्र के बोरजाला के गांव पंचायत के अधीन जोगिरबंद इलाके में कई परिवार सदस्यों से प्रधानमंत्री आवास योजना के आधार पर पैसे लिए जाने के आरोप लग रहे हैं। इस संदर्भ में क्षोभ व्यक्त करते हुए इलाके के लोगों ने पत्रकारों के समक्ष अपना नाराजगी भी व्यक्त किया। আমি বরজালাঙ্গার জিপির যে জিআরএক্স সুদীপ তাই আমার কাছে 300 টাকা নিশ্চয় গড় দিবা বলিয়া আজ পর্যন্ত তার কোনো পাত্তা নাই। খবর করলে বুঝছেন তাই সরি তখন কোনো কথাও করি না। কিন্তু আমি বহুত কষ্ট করিয়া আমি পয়সা কিন্তু দিয়া দিছি, আমি জানি একমাত্র ভগবান জানে, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো পাত্তা নাই। কিন্তু আমার ওখানে একটা গোল লাগে। আমার এই দেখো তো বুঝিনি আমার ঘরের অবস্থাটা কিন্তু কীরকম আছে। কিন্তু তাই কইছেন জিয়া ট্যাক্স করিয়া সম্পূর্ণ করিয়া ফাইটাইল করিয়া আমার গোল দিবা 1 বছর আগে। কিন্তু 1 বছর হইয়া অতদিন যার আমার কিন্তু আমার টাকা 300 টাকা, আমি গরিব লোক, আমি বাজার খরচা খাইতাম পারছি না। 300 টাকা আমার নিয়া গেছেন, কিন্তু এখন পর্যন্ত তার কোনো পাত্তা নাই। খবর করিয়া সরি তখন কোনো কথাও করি না। কিন্তু আজকে আমি ঘর পাইতে লাগি। ऑल असम ट्रेन होमगार्ड एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा राज्य व केंद्र सरकार के खिलाफ बृहत्तर आंदोलन किए जाने का चेतावनी दिया गया है। पिछले कई वर्षों से नौकरी के स्थायीकरण, सुचारू तनख्वाह प्रदान व कई और मांगों को लेकर राज्य व केंद्र सरकार हर साल उन्हें केवल आश्वासन ही देते आ रहे हैं। चुनाव के दौरान संस्थान कार्यकर्ताओं को राजनेता आश्वासन तो देते हैं, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद सभी आश्वासन वे लोग भूल जाते हैं। परेशानी के कगार में जिले होमगार्ड एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने पत्रकार सम्मेलन के जरिए संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किया। আজকে আমরা অল আসাম ট্রেন হোমগার্ড অ্যাসোসিয়েশনের একটা সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাতে আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল আমাদের সবার যে আমাদের কমিটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া, যেটাতে আজকে আমাদের পূর্ণাঙ্গ রূপ হলো। কমিটির নতুন সদস্য যারা মানে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস, যেটা বলে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসটা হলো আমাদের। আর সেকেন্ডারি আমরা
আমাদের গৃহরক্ষী বাহিনীর যে বর্তমান পরিস্থিতি এবং সরকারের সাথে যে আমাদের যে সমস্ত আলোচনা চলছে এটার উপরে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আগামী দিনে 11 তারিখে আমরা একটি বিরাট ধর্ণাসূচি গুয়াহাটিতে 11 তারিখে 11-12 আই থিঙ্ক এখানে অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে। সেই ধর্ণাতে আমাদের বরাকবেলি থেকে কাছাড় থেকে বৃহৎ সংখ্যক গৃহরক্ষী বাহিনীর সদস্যরা যাচ্ছে। এটা এই মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে এটা, এবং আমরা যে আমাদের যে দাবি পূরণের জন্য সরকারের কাছে আমরা এই ধর্ণাতে যোগ দিচ্ছি। আমরা রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার বিগত অনেকদিন ধরে আপনাদের দাবিগুলো পূরণ করবে বলে আশ্বাসন দিয়ে আসছে এবং নির্বাচনের ঠিক প্রাককালে দেখা যায় দাবিগুলো নিয়ে তারা আশ্বাসন দিয়ে পরে 4 বছর বা 4.5 বছর ওরা ভুলে যায়। এবছর আপনারা এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন? দেখুন, ভারত সরকার শুধু নয়, আমাদের আসাম সরকার বারবার আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বারবার আমাদেরকে এভাবে হ্যারাসমেন্ট করছে। এভাবে তো কতই চলা যায়। আগামী দিনে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাচ্ছি এবং এই ব্যাপারে আমাদের অন্যতম আমাদের অ্যাডভাইজার রকিবুল মহাশয় বিশেষ ভালো বলতে পারবেন। আপনি যদি বলেন তাহলে ভালো হয়। রকিবুল্লাহ, সরকারের ভূমিকা নিয়ে আপনাদের কাছে কি? কিন্তু চুনাও আসলে, নির্বাচন আসলে আপনাদেরকে প্রাধান্য দেয়, পরে সবাই ভুলে যায়। এবারে নির্বাচনের সময় যে আমাদের কথাগুলা আশ্বাস দিচ্ছে গভর্নমেন্ট, তবে যদি আমরা এই কথার সফলতা কিছু না পাই তবে আমরা এই ভোটের মাধ্যমে আমরা প্রত্যেক অল আসামের যে হোমগার্ড আছে তা জবাব দিতে বাধ্য। এই নিয়ে আমরা স্টেট কমিটির ইনস্ট্রাকশন আছে আমাদের উপরে এবং আমরা ওইটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আজকে। পরিবারগুলো কেমন চলছে আপনাদের? সবাই তো বড় বড় প্রকল্প, বড় বড় স্কিম ঘোষণা করছেন, কিন্তু হোমগার্ডদের পরিবার আজ বিপন্ন বলে আমরা খবর পাচ্ছি বিভিন্ন জায়গায়। পরিবার নিয়ে কেমন করে চলছেন আপনারা? আমরা তো পরিবার নিয়ে বহুত কষ্টের দিকে ভুগতেছি। কোন আমরা যে মান্থলি একটা পয়সা দেওয়া হয় এটা পার ডে হিসাবে দেওয়া হয়, তবে 300 টাকা হিসাবে মজুরি দেওয়া হয় আমাদের। এটা নিয়ে বহুত কষ্টে আমরা চলছি। এটা নিয়ে যদি হইতে যাই তবে আমরা অনেক কষ্ট, এটা আমার হওয়ার কিছু নাই। তবে এটা গভর্নমেন্টে আজকে আশ্বাস দিচ্ছেন, আমাদের সিএম আমাদের কমিটির লোকের সহযোগিতার ভিত্তিতে একটা আশ্বাস দিচ্ছেন। তবে আগামী 11, 12, 13 তারিখে কি সিদ্ধান্ত নেবেন সেটা দেখিয়ে আমাদের ফাইনালি একটা রেজাল্ট আপনাদের। বর্তমান গৃহরক্ষী বাহিনীর যে অবস্থা, সব থেকে বড় দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হলো কি আমাদের বরাক উপত্যকাতে শুধু আমাদের সরকারি প্রতিষ্ঠান যেগুলো আছে, যেগুলো বিশেষ করে গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন, ওগুলোতে আমাদের গৃহরক্ষী বাহিনী যারা ছিল ওদেরকে ক্লোজ করা হয়ে গেছে। ক্লোজ করে প্রাইভেট সিকিউরিটি ওরা দিচ্ছে। ওটা ভেরি স্ট্রেঞ্জেবল, মানে খুবই আমাদের তাজ্জবের ব্যাপার যে আমরা প্রশিক্ষিত যারা সিপাহী, যারা আমাদের ট্রেন্ড হোমগার্ড যেটাকে বলে, আমরা সরকারের দ্বারা ট্রেন্ড হোমগার্ড, ওদেরকে ছেড়ে প্রাইভেট সিকিউরিটি রাখার কারণটা ঠিক আমাদের কাছে ক্লিয়ার নয়। 1 নম্বর। 2 নম্বর হলো কি, যখন করোনা পিরিয়ড হলো, ইমার্জেন্সি ডিউটি হলো, তখন হোমগার্ডকে ডাকা হয়। তখন অনেক হোমগার্ড অসুস্থ হচ্ছে, তখন প্রাইভেট সিকিউরিটিকে ডাকা হয় না। ইট মিনস এটা ক্লিয়ার হয় যে আমরা সরকারি, যেহেতু সরকারি মানে সরকারের দ্বারা আমরা নির্বাচিত সিপাহী, পরিচালিত সিপাহী, তো এমত অবস্থাতে আমাদেরকে এভাবে হেনস্থা করা, বারবার আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এভাবে করা, এটা লজ্জাজনক ব্যাপার। আমাদের পরিবারগুলো সত্যি অবস্থা খুবই খারাপ। এবং আরেকটি লাস্টলি এটাই বলতে চাইছি, সরকারি প্রতিষ্ঠানে আমাদেরকে আবার পুনর্বহাল করার জন্য আমরা অনুরোধ করছি। समाचारों में लेते हैं छोटा सा विराम। লিটল পিলার স্কুল অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল, কাছাড় কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। কচিকাঁচা শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে উন্নত শিক্ষা পরিকাঠামোয় কাজ করে আসছে লিটল পিলার স্কুল। অত্যাধুনিক শিক্ষা পরিষেবা, শিশুদের মন মাতানো আসবাব এবং শিশু সুলভ পরিবেশে ছাত্রছাত্রীদেরকে এখানে শিক্ষা প্রদান করা হয়। এছাড়াও এখানে আপনারা পাচ্ছেন 2 বছর থেকে 6 বছর বয়স পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের ডে কেয়ারের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা। অফিসে কর্মরত অভিভাবকরা নির্দ্বিধায় লাভ করতে পারেন শিশুদের জন্য ডে কেয়ারের সুবিধা। উইন্টার ক্যাম্প, সামার ক্যাম্প সহ উন্নত মানের প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে শিশুদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে গড়ে তুলতে আজই শিশুদের নিয়ে পদার্পণ করুন লিটল পিলার স্কুল অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল, কাছাড় কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। দূরভাষ 9957565016 নম্বরে। লিটল পিলার স্কুল অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল, কাছাড় কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। কচিকাঁচা শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে উন্নত শিক্ষা পরিকাঠামোয় কাজ করে আসছে লিটল পিলার স্কুল। অত্যাধুনিক শিক্ষা পরিষেবা, শিশুদের মন মাতানো আসবাব এবং শিশু সুলভ পরিবেশে ছাত্রছাত্রীদেরকে এখানে শিক্ষা প্রদান করা হয়। এছাড়াও এখানে আপনারা পাচ্ছেন 2 বছর থেকে 6 বছর বয়স পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের ডে কেয়ারের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা। অফিসে কর্মরত অভিভাবকরা নির্দ্বিধায় লাভ করতে পারেন শিশুদের জন্য ডে কেয়ারের সুবিধা।
উইন্টার ক্যাম্প, সামার ক্যাম্প সহ উন্নত মানের প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে শিশুদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে গড়ে তুলতে আজই শিশুদের নিয়ে পদার্পণ করুন লিটল পিলার স্কুল অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল, কাছার কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। দূরভাষ 9957565016 নম্বরে। লিটল পিলার স্কুল অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল, কাছার কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। কচিকাঁচা শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে উন্নত শিক্ষা পরিকাঠামোয় কাজ করে আসছে লিটল পিলার স্কুল। অত্যাধুনিক শিক্ষা পরিষেবা, শিশুদের মন মাতানো আসবাব এবং শিশু সুলভ পরিবেশে ছাত্রছাত্রীদেরকে এখানে শিক্ষা প্রদান করা হয়। এছাড়াও এখানে আপনারা পাচ্ছেন 2 বছর থেকে 6 বছর বয়স পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের ডে কেয়ারের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা। অফিসে কর্মরত অভিভাবকরা নির্দ্বিধায় লাভ করতে পারেন শিশুদের জন্য ডে কেয়ারের সুবিধা। উইন্টার ক্যাম্প, সামার ক্যাম্প সহ উন্নত মানের প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে শিশুদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে গড়ে তুলতে আজই শিশুদের নিয়ে পদার্পণ করুন লিটল পিলার স্কুল অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল, কাছার কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। দূরভাষ 9957565016 নম্বরে। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসুক, ছোট বড় যে বাড়িই হোক, এই দেওয়াল সব সহ্য করে, দৃঢ় হয়ে বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তার আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। समाचारों के अगले चरण में कई दफा मांगों को लेकर असम जर्नलिस्ट यूनियन जुआ के कार्यकर्ताओं द्वारा रेलवे के जनरल मैनेजर तथा उत्तर पूर्वांचल सीमांत रेलवे के वरिष्ठ कार्यकर्ता अंकुर गुप्ता के समक्ष एक स्मारक लिपि प्रदान किया गया। कार्यकर्ताओं ने सभापति शामिल सुल्तान अहमद, कोषाध्यक्ष सुष्मिता गोस्वामी व दूसरे कई कार्यकर्ताओं से स्मारक लिपि ग्रहण करते हुए जल्द से जल्द पत्रकारों की मांगों की आपूर्ति का आश्वासन भी दिया। काटीचोला विधानसभा केंद्र के कांग्रेस उम्मीदवार संजीव रॉय द्वारा असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से धोलाई क्षेत्र में स्थित 30 बिस्तर वाले अस्पताल का दौरा किया गया। धोलाई चाय बागान क्षेत्र में
इस अस्पताल में चिकित्सक न रहने पर मरीज परेशानी के कगार पर जी रहे हैं। अस्पताल के नाजुक हालात को देखते हुए संजीव राव ने क्षेत्र का दौरा किया और किसानों के साथ साथ मजदूरों को सरकारी चिकित्सा सुचारू रूप से न मिलने पर नाराजगी भी व्यक्त किया। संदर्भ में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उसने विस्तारित खुलासा भी किए। আমরা কংগ্রেসের থেকে একটা প্রতিনিধি দল এসেছি ধলাই অঞ্চলের মহাত্মা গান্ধী মডেল হসপিটালে। আশ্চর্য ব্যাপার যে 2014 ইংরেজিতে আসামে কংগ্রেস সরকার ছিল এবং কাটলিচড়া চা বাগানকে সম্মান জানিয়ে চা বাগানবাসীর জন্য একটা উপহার স্বরূপ এটা মহাত্মা গান্ধী মডেল হসপিটাল দিয়েছিল। এটা 30 বেডের হসপিটাল। যে ফ্যাসিলিটি আমরা এখানে দেখেছি এটা অনেক বড় বড় শহরেও পাওয়া যাবে না। আমরা এখানে এসে আশ্চর্য হয়েছি যে যখন জানতে পারলাম যারা লোকাল নাগরিকরা আছেন, চা বাগানের শ্রমিকরা আছেন, ওরা বলেছেন এখানে রেগুলার ডাক্তার পাওয়া যায় না। এখানে এসডিএমও আছেন সুব্রত দেব মহাশয়, উনি কাটলিচড়াতে থাকেন। উনি হয়তো উইকলি একদিন দুদিন আসেন এখানে, কিন্তু এত টাকা খরচ করে কংগ্রেস সরকার যে হসপিটাল বানিয়েছিল আজকে বর্তমান সরকার সেই হসপিটালকে অবহেলিত অবস্থায় রেখে দিয়েছে। বিগত দিনে এটাকে কোভিড হসপিটাল বানানো হয়েছিল, তো আজকে কোভিড হসপিটাল বানানোর পর আজকে বর্তমানে এই বৃহত্তর অঞ্চলে যারা চা বাগানের লোকরা আছেন ওদের একটা প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে চিকিৎসার স্বাস্থ্য পরিষেবার এই মহাত্মা গান্ধী মডেল হসপিটাল ধলাইতে। আমরা দেখলাম এই অবহেলার কারণ হচ্ছে যে এখানে যারা যিনি ম্যানেজিং কমিটি আছে, চেয়ারম্যান আছেন বা যারাই আছে, ওরা নজরদারি দিচ্ছে না এদিকে। আজকে আমরা কংগ্রেস দল থেকে এই ভিডিওর মাধ্যমে আমরা সবাইকে আহ্বান করছি, বিশেষ করে আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আসামের স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে, যে এত ভালো পরিকাঠামোর একটা হসপিটাল কাটলিচড়া সমষ্টিতে আছে, ধলাইতে আছে, এটাকে যাতে ইমিডিয়েটলি পূর্ণরূপে চালু করা হয়, এখানে পার্মানেন্ট ডাক্তার দেওয়া হয়, নতবা আজকে যে উদ্দেশ্যে কংগ্রেস সরকার এই হসপিটাল বানিয়েছিল এই উদ্দেশ্য এখানে বিফল হয়ে যাচ্ছে। আমি সবার পক্ষ থেকে আহ্বান করছি যে অতি সত্বর এখানে যে এসডিএমও আছেন উনি দায়িত্ব নিয়ে আসাম সরকারের কাছে রিকোয়েস্ট করুন বা লেটার প্রেরণ করুন, বা আমরাও সরাসরি ডিসি মহোদয়ের মাধ্যমে আমরা মেমোরেন্ডাম দেব স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে যে অতি সত্বর এই হসপিটালকে চালু করা হোক, যাতে বাগান চা শ্রমিকরা আছেন যারা বিপিএল ক্যাটাগরির নিচে আছেন, যারা দৈনন্দিন জীবনে কষ্ট করে রোজগার করছেন, ওদের যাতে চিকিৎসা পরিষেবা ভালোভাবে পাওয়া যায় এখানে। এবং এই যদি ব্যাপারটা অতি সত্ত্বেও যদি আসাম সরকার কর্ণপাত না করে, আমরা কিন্তু আগামী দিনে একটা বৃহত্তর আন্দোলনে যাব। ওর সাথেই যেহেতু এই হসপিটালের চেয়ারম্যান হচ্ছেন লোকাল এমএলএ, আমরা সুজামবাবুকে অনুরোধ করব যে আপনি দায়িত্ব নিন। বিগত 5 বছর হয়ে গেছে এই হসপিটালের দিকে আপনি নজর দেননি, অন্তত ইমিডিয়েটলি নজর দিয়ে এই হসপিটালকে পুনর্চালু করার ব্যবস্থা করুন। এবং যারা বাগানবাসীরা আছে, যাদের এটা অধিকার এখানে চিকিৎসা পাওয়ার, ওরা যাতে চিকিৎসা পায় সেদিকে আমরা তাকিয়ে আছি, নতুবা আগামী দিনে একটা বৃহত্তর आंदोलन আমরা নামব। करीमगंज जिले के 5 किलोमीटर दूरी पर चांदसेकोना इलाके में अदालत स्थानांतरित किए जाने के कार्रवाई को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। इस संदर्भ में करीमगंज जिले में उच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठ विचारपति क्षेत्र का दौरा किए, साथ ही कारागार क्षेत्र का भी उन्होंने परिदर्शन किया। संदर्भ में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने विस्तारित खुलासा भी किया। विचारपति सुमन शाम व कुटेश्वर सिंह ने अदालत क्षेत्र व आसपास के इलाके के दौरे के बाद पत्रकारों के समक्ष विस्तारित खुलासा भी किए और बार संस्था में बैठकर विभिन्न क्षेत्र के वकीलों से बातचीत कर समस्या के समाधान का मांग भी रखा। এখানে আমরা দীর্ঘদিন যাবত এই কোর্ট চলছে। এখান থেকে যদি ওই চান্সিকুনা স্থানান্তরণ করা হয়, এটা অত্যন্ত এলাকা এবং বর্ডার এরিয়া, ওখানে যোগাযোগের ব্যবস্থা নেই। যোগাযোগের যদিও একটা রাস্তা আছে, সেটা বিএসএফের কন্ট্রোলে, এবং ওখানে নেটওয়ার্ক ফেসিলিটিও পাওয়া যাবে না। ওখানে ইনহেবিটেন্ট তো নেই, আশপাশে কোনো মানুষের ঘর বাড়ি নেই। এটা একটা চোর ভরাট ল্যান্ড। ওখানে যদি কোর্টটা শিফট করা যায় তাহলে বিভিন্ন প্রবলেম দেখা দেবে, শুধু আইনজীবীদের না, মুখ্যত লিটিগেন্ট পাবলিক যারা আছেন এবং নাগরিক যারা আছেন ওনাদেরই কষ্ট বেশি হবে। কারণ ওখানে যদি স্থানান্তর করা হয় কোর্টগুলো, তো আইনজীবীরাও ওখানে চলে যাবেন, নিশ্চয়ই আইনজীবীরা ওখানে চলে যাবেন। তো এখানে যাতে ডিসি অফিসে যাদের প্রসিডিং আছে, কেস আছে, ওনারা তো উকিলই পাবেন না। 5 কিলোমিটার দূর থেকে উকিলরা এখানে আসবেন না করতে, তাই ওনাদের অসুবিধা হবে। আরও ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালগুলো যেগুলো আছে সেগুলো করিমগঞ্জ টাউনে আছে, সেই ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালেও আইনজীবীর প্রয়োজন হয়, কিন্তু যদি আইনজীবীরা ওখানে চলে যান তাহলে এখানে আইনজীবীদেরকে পাওয়া যায়। 5 दिवसीय धन्वंतरी सेवा यात्रा कार्यक्रम को सामने रख क्षेत्र के रेड क्रॉस क्षेत्र में एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए जानकारी दिया गया कि आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में 25 स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जा रहा है।
इस स्वास्थ्य शिविर में कचार करीमगंज हैलाकांदी जिले के कई क्षेत्रों में भी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिविर की गतिविधियों को लेकर 11 फरवरी से चातला के बोयरागी टीला क्षेत्र में मेगा हेल्थ कैंप आयोजित किया जाएगा। पत्रकार सम्मेलन में इस दिन शुभ्रांशु शेखर भट्टाचार्य, संपादक जयदीप दत्त, कोषाध्यक्ष सौमित्र दत्त राय, कार्यकारी सभापति पल्लविता शर्मा व दूसरे हस्तियों ने विस्तारित खुलासा भी किए। 2021 এবার বরাক উপত্যকায় আগামীকাল 7 তারিখ থেকে 13 তারিখ অবধি হবে 25 থেকে 30 জন ডাক্তারের টিম ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের থেকে আমাদের শিলচর শহরে এসে কালকে সন্ধ্যাবেলা পৌঁছাবেন এবং 8 তারিখ সকালবেলা থেকে বিভিন্ন স্থানে যে ক্যাম্প এর জায়গা যে নির্দিষ্ট করা হয়েছে সেই ক্যাম্পগুলোতে গিয়ে চিকিৎসা শিবির ওখানে আয়োজন করা হয়েছে। সেই আয়োজনে ওনারা ওই গ্রামে থেকে এবং ওখানে পেশেন্টদেরকে ওনারা চেক আপ করবেন। তার সাথে সাথে এনএমওর টিম আমাদের শিলচর মেডিকেল কলেজের ডাক্তারের টিমও থাকবে। প্রত্যেকটি ক্যাম্পে আমাদের মেডিকেল কলেজ থেকে যে ডাক্তারবাবুরা থাকবেন ওনারাও বাইরের যে টিম আসছেন ডাক্তারবাবুদের ওনাদের সাথে প্রত্যেকটি ক্যাম্পে ওনারা চিকিৎসা যে সেবা আছে সেই সেবাতে যোগদান দেবেন। একই সাথে আমাদের প্রত্যেকটি ক্যাম্পে আমরা ওখানের লোকাল যে সমস্যা আছে যেটা বিশেষ করে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি কিংবা ভিটামিনের যে শর্টফল থাকে সেই জিনিসের উপরে বেশি গুরুত্ব দিয়ে আমাদের চিকিৎসা সেবা যেটা আছে ধন্বন্তরী সেবা যাত্রার মাধ্যমে আমরা ওখানে বিশেষ লক্ষ্য দেব। আর মেগা ক্যাম্প একটি আমাদের কাছাড়ে যে বৈরাগী টিলা আছে বৈরাগী টিলাতে 11 তারিখ মেগা ক্যাম্প হবে। সেই মেগা ক্যাম্পে আপনার নর্মাল যে আমাদের বাইরে থেকে আগত ডাক্তারবাবুদের টিমের সাথে সাথে যে আমাদের লোকাল ডাক্তার থাকবেন ওনাদের সাথে ব্লাড টেস্ট এবং সুগার টেস্ট এবং ভাইরোলজি টেস্ট যেটা এই টেস্টেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে 11 তারিখ বৈরাগী টিলা ক্যাম্পে। আর তার সঙ্গে দন্ত চিকিৎসার একটি ব্যবস্থা ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাই ওটাকে মেগা ক্যাম্প বলা হয়েছে। আর যেখানে আমাদের ইস্কন মন্দির শিলচর এর ব্যবস্থাপনায় ভগবত গীতা দান অনুষ্ঠান এবং মহাপ্রসাদ বিতরণ গ্রামবাসীদের মধ্যে ওই ক্যাম্পের মাধ্যমে করা হবে। কাল 7 তারিখ ডাক্তারবাবুদের আগমন হবে। 12 তারিখ ওনারা ক্যাম্প শেষ করে 12 তারিখ রাত্রিবেলা শিলচর ইলোরা হোটেলে এসে যেখানে ইলোরা হোটেলের যে স্বত্বাধিকারী আছেন শ্রীমতী স্বর্ণালী চৌধুরী উনি ব্যবস্থা করেছেন ওনাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা এবং পরের দিন 13 তারিখ ক্লোজিং সেরিমনি ফাংশন হবে যেখানে আমরা ডাক্তারবাবুদের টিম যেটি বাইরে থেকে এসছে ওনাদেরকে আমরা এনএমও এবং সেবা ভারতীর তরফ থেকে ওনাদেরকে সম্বর্ধনা জানিয়ে ওনাদেরকে গুয়াহাটির करीमगंज जिले में पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि के खिलाफ आंदोलन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। 12 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तथा युवा कांग्रेस को सदस्यों को गिरफ्तार किए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी का माहौल देखने को मिल रही है। गौरतलब है कि भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान अपनी सत्ता के बल पर आंदोलनकारियों को अक्सर गिरफ्तार कर लिया जाता है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होने पर आखिरकार आम जनता बुरी तरह प्रभावित भी हो रहे हैं। কেন্দ্রে এবং রাজ্যে বিজেপি সরকার আসার আগে ওনারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে পেট্রোল ডিজেলের দাম বেড়েছিল। আমাদের সময় কংগ্রেস আমলের সময় আমাদের 57 টাকা 58 টাকা ছিল। ওনারা বলেছিল যে পেট্রোল ডিজেলের দাম বেড়ে গেছে, হ্যাঁ, এবং ওনারা প্রত্যেক বছরে নাকি 2 কোটি চাকরি দেবে এরকম প্রতিশ্রুতি দিয়ে ওনারা দল সরকারে পাওয়ারে এসেছিল। তারপর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা বছরে তো 2 কোটি চাকরি তো দূরের কথা, গরিবরা খানি পাচ্ছে না। এর মধ্যে আপনারা দেখেন অনেক ব্যবসায়ীরা আছে এবং অনেক গাড়ি চালকরা আছেন যারা গাড়ি চালিয়ে ওনাদের ফ্যামিলি চালান। ওনাদের অবস্থা আজকে কী হবে? আজকে দিন দিন ওনারা পেট্রোলের দাম বাড়াচ্ছে। আমরা একবার নয় 100 বারের উপরে হবে আমরা আন্দোলন করছি, কিন্তু ওনাদের কোনো কথা কানা যাচ্ছে না। তাই আমি বিজেপির সরকারকে এবং বিজেপির নেতাদেরকে বলে দিচ্ছি যে আগামীতে 21-এ ইলেকশন আসছে, আমরা জনগণ অন্ধ নয়, আমরা সব দেখছি, আমরা জবাব দেব 21-এ। এবং আমি একটা কথাই বলতে চাই, ওনারা যদি অতি সত্বর এই ব্যাপারে চিন্তাধারা না করে তো অতি সত্বর আমরা জেলা জুড়ে এবং পুরো আসাম জুড়ে আমরা আন্দোলন শুরু করব। পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম বাড়ি যাওয়ার কারণে মোৰ ইয়াত এটা ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ। পুৰা আসামত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত সকলো পেট্ৰল পাম্পত এই আন্দোলনটো অব্যাহত ৰৈ আছে। এই কাৰণে মোৰ
কৰিমগঞ্জৰ ইউথ কংগ্ৰেছ NSY আৰু মহিলা কংগ্ৰেছ সকলো মিলিকেনে মই ধৰ্ণা সূচীটো কাৰ্যকৰী কৰি আছোঁ। এটা মেইন কাৰণটো হৈছে যে এই মোদী গভৰ্ণমেণ্ট বহুত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল মোৰ মানে ৰাইজক, কিন্তু এটাও প্ৰতিশ্ৰুতি কাম লগা নাই। মোক জব দিয়াৰ কাৰণে ডিমাণ্ড দিছিল, মোক ইণ্ডাষ্ট্ৰি দিব বুলি ডিমাণ্ড দিছিল, কিন্তু এটাও কাম কৰা নাই। এতিয়া হৈছে কি মোৰ পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম দিনৰ পর দিন সেইটো বাড়িয়ে আছে। পেট্রোল পাম্পে বসে এই জন্য আন্দোলন করছি, কারণ এই মোদী সরকার আসার পর থেকে যেভাবে পেট্রোল ডিজেলের দুদিন পর পর মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে সেটা আমরা ধিক্কার জানাই। আজকে এখানে আমরা একটা পেট্রোল পাম্পে বসে আছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে 90 টাকা 29 পয়সা আমাদের করিমগঞ্জে এখানে পেট্রোলের মূল্য। আজকে সমস্ত আসাম জুড়ে প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বে সমস্ত আসাম জুড়ে এইভাবে আন্দোলন চলছে পেট্রোল পাম্পে বসে। এই আন্দোলন আমরা আজকে থেকে আমরা শুরু করেছি এবং যতদিন পর্যন্ত পেট্রোলের মূল্য না কমবে না ততদিন পর্যন্ত আমাদের आंदोलन অব্যাহত থাকবে। करीमगंज जिले के पथरखंडी विधानसभा केंद्र में रोजमर्रा के सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी तथा पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होने के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विक्षोभ प्रदर्शन किया। इस दिन लोहाईपुआ पथरखंडी ब्लॉक कांग्रेस की ओर से विक्षोभ धरना कार्यसूची पालन किया गया। 400 से भी ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में भाग लेकर अपना विक्षोभ प्रदर्शन किए। अब्दुल बासित जो कि कांग्रेस ब्लॉक सभापति हैं, पथरखंडी क्षेत्र में लोगों को जागरूक किए। बाद में पुलिस प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई भी किया गया। आंदोलन के दौरान भाजपा सरकार पर असहयोगिता के साथ साथ अपनी सत्ता बरकरार रख सिंडिकेट चलाए जाने का आरोप भी लगाया गया। অনুযায়ী পাতারকান্দি এবং লোহাইপুয়া ব্লকের নেতৃত্বে মহিলা কংগ্রেস, যুব কংগ্রেস, CM ব্রিগেড এবং আমার পাতারকান্দি বিধানসভা সমষ্টির বিভিন্ন ব্লকের কর্মীগণ একত্রিত হয়ে এই যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হয়েছে তার প্রতিবাদে আমরা মাঠে নেমেছি। আমার একটা কথা স্পষ্ট মনে আছে, যখন 2014 নরেন্দ্র মোদী যখন প্রচার ক্যাম্পেইন করেছিলেন তখন উনি বলেছিলেন 100 দিন में महंगाई कम होगी। কিন্তু আপনারা দেখেন উনি বিজেপি দল ক্ষমতায় আসার পর থেকে দিন দিন জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। আজকের দিনে পেট্রোল মানে 100 টাকা ছুঁই অবস্থা, অন্যান্য জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। আমরা জানি যতদিন পর্যন্ত মানে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম বাড়বে স্বাভাবিক তার সরাসরি ছাপ জিনিসপত্র এসেন্সিয়াল কমোডিটিজের উপর পড়বে এবং সাধারণ মানুষের উপর পড়বে। আজকে আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছি এবং জনসাধারণ আজকে মাঠে নেমেছে। মহিলা কংগ্রেস, যুব কংগ্রেস বিজেপি গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছে। গণতন্ত্রের জনতায় শেষ কথা, জনসাধারণ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। আজকে জনসাধারণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই বিজেপি গভর্নমেন্ট থেকে পরিত্রাণ চাই। অবশ্যই 2021 আমরা পরিত্রাণ পাবো এবং আমাদের যতদিন পর্যন্ত জিনিসপত্রের দাম না কমছে বিজেপি দল জনবিরোধী নীতির মানে থেকে সরে না যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এই আন্দোলন চলছে এবং চলবে। এবং আগামী দিনেও প্রদেশ কংগ্রেস যদি কোনো নির্দেশ দেয় যে এইভাবে প্রতিবাদ করার জন্য আমরা সব সংঘবদ্ধভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা এটা প্রতিবাদ নেব। আজকের এই আমরা যে সংঘবদ্ধভাবে এই প্রতিবাদ নেব এটা কথা আগামী ইঙ্গিতে আগামী দিনে বিজেপি সরকারের পতন অনিবার্য। 6 फरवरी को उदारपुर विधानसभा समष्टि के अधीन पृष्ठा प्रमुख सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। उदारपुर के BNHS स्कूल के मैदान में उदारवन क्षेत्र के 3 मंडल व बूथ कमेटी के पृष्ठा कमेटी के करीब 1500 कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में पृष्ठा प्रमुख सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदीप प्रज्वलन कर भारतीय जनता पार्टी की वंदना किया गया। तत्पश्चात गोलकवाला, मंजूल देव, डॉक्टर राजीव राय, विधायक मीर कांति सोम व दूसरे वक्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान किए। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में करीमगंज जिला सभापति सुब्रत भट्टाचार्य भी मौजूद थे। বক্তব্য খুব একটা দীর্ঘ করব না, 10 থেকে 12 মিনিটের মধ্যে আমার বক্তব্য শেষ করব। দেখেন, পৃষ্ঠা প্রমুখ সম্মেলন আপনারা এখন ইতিমধ্যে সবাই জেনে গেছেন যে পৃষ্ঠা আর প্রমুখ দুটো মানেটা কি, দুটার অর্থ। পৃষ্ঠা মানে হচ্ছে আমাদের যে ইলেকশন কমিশন থেকে জারি করা একটা পৃষ্ঠার মধ্যে প্রায় 60 জন মতন ভোটার থাকে, যদি ফুল পেজ থাকে, না থাকলে হয়তো একটু কম থাকে। তো আমি যদি ওই পৃষ্ঠা প্রমুখ, ওই পৃষ্ঠার যদি একজন ভোটার হই তো আমি ছাড়া ধরে নিন আরো 59টা মতন ভোট আছে। তো পৃষ্ঠার প্রমুখ মানে হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে এই 60 জন ভোটারের জন্য আপনাকে প্রমুখ বানানো হয়েছে। আপনার উপর দায়িত্ব বর্তাবে যে আপনি বাকি 59 জনের ভোট ভারতীয় জনতা পার্টি যখন ইলেকশন লড়বে, সেটা যে ইলেকশন হোক না কেন, সেই ইলেকশনে সেই 59 জন ভোটের আমাদের ভোটের বাক্সতে যাতে নিয়ে আসা যায় সেই জন্য আপনাদেরকে প্রমুখ বানানো হয়েছে এবং সেই পৃষ্ঠার প্রমুখ বলে আপনাদেরকে পৃষ্ঠা प्रमुख नाम देवा হয়েছে। दिनों शिवचर के पंचायत रोड क्षेत्र में 34 वर्षीय लिपि दाम कानून को नाम की एक युवती के शव बरामद होने पर इलाके के लोगों में दुखद माहौल बना हुआ है। पूरा वारदात आत्महत्या है या हत्या, इस बात पर पुलिस छानबीन कर रही है। हालांकि लड़की का घर
सालचापड़ा चेंगदुआ क्षेत्र में बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार प्रेम रंजिश की वारदात को लेकर लिपि दास कानूनगो ने खुदकुशी की है। इस संदर्भ में एक सुसाइड नोट भी पुलिस प्रशासन ने बरामद किया है। सबको पोस्टमार्टम के बाद परिवार सदस्यों के हाथों सौंप दिया गया। सिलचर लिंक रोड क्षेत्र के शारदा ब्यूटी पार्लर में हुए वारदात को लेकर संस्थान के कर्णधार विश्वदीप देवराय तथा साथी जुमा दत्त चौधरी ने विस्तारित तथ्य उजागर किए हैं। उनका कहना था कि विनीता दास के द्वारा लगाए गए आरोप सरासर बेबुनियाद हैं, क्योंकि कई क्षेत्र में उनसे बातचीत भी नहीं किया गया था। कई और पहलुओं को लेकर इस दिन उन्होंने खुलासा किया। बाद में विनीता दास द्वारा भी इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं किए जाने का आश्वासन दिया गया है, क्योंकि अपने मनमर्जी के अनुसार विनीता दास इस दिन आनुष्ठानिक तौर पर मेकअप में गई थी और अपने सिद्धांत के आधार पर उन्होंने अपना मेकअप करवाया था। मुद्दे को लेकर विश्वदीप देवराय तथा जुमा दत्त चौधरी ने विस्तारित खुलासा भी की। तो मूल विषय হচ্ছে আমি বিশ্বদীপ দেবরায় এই শারদা পার্লারের ওনার মেন আমি কর্তৃপক্ষা তার সাথে আমার আরও বিউটিশিয়ানগুলি আছে। তো কথা হলো যেদিন ঘটনা হয়েছে সেটা ঘটনা হয়েছে সত্যিকার আমি প্রেজেন্ট ছিলাম না, মানে আমি আমার পার্টনার আমরা লাইভে ছিলাম না। এটা হয়েছে আমাদের স্টাফ এবং কাস্টমারের মাঝখানে, যেটা আমি ক্লায়েন্টের সাথেও কথা বলেছি, ওনার কথাও আমি নিয়েছি। অ্যালং উইথ দ্যাট আমি আমার স্টাফেরও কথা নিলাম যে কী ঘটেছে আলটিমেটলি। ব্যাপারটা ছিল করতে এসছেন উনি একটা জিনিস, উনি করে গেলেন ডিটেন করে উনি ইনসিস্ট করলেন না স্টাফের কথা মতো যে আমার আরও ব্লিচিং করা দরকার, যেহেতু আমার স্কিনের মধ্যে অনেক হেয়ার গ্রোন আছে। তো তার জন্য আমার স্টাফগুলো তখন ইনসিস্ট করলো যে ম্যাডাম আপনার স্কিন এত ফেয়ার, এত মানে কি বলবো সেন্সিটিভ, তো আপনাকে যদি আমি বেশি করতে যাই তাহলে এটা নষ্ট হয়ে যাবে। বিকজ মাই ক্লায়েন্ট মাই বিলাভেড কাস্টমার তিনি একজন লার্নেড পারসন, আর আমার স্টাফ একটা লিমিটেড লার্নেড নিয়ে আসছে। আলটিমেটলি লার্নেডের ব্যাপার হয়ে যায়। উনি বলেছেন ওনার কোনোদিন প্রবলেম হয়নি, উনি ওনার ট্রাস্ট নিয়ে অন দ্যাট ট্রাস্ট আমাদের স্টাফগুলি কাজ করতে লাস্টে বাধ্য হয়েছে। বাট অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্টাফ ম্যাডামকে বললাম আমার কাছ থেকে রেসপন্স পাননি ম্যাডাম, আপনি কথাটা শুনেন। কারণটা হচ্ছে আমি আমার ওই দিন প্রেজেন্ট ছিলাম না, আমার ফাইন্যান্সিয়াল হোক আর আমার ঘরের প্রবলেম অনেক বড় ছিল। কারণ আমি সেও উল্লেখ করেছি আমার বাবা ব্যাড রিডেন, 3 বার স্ট্রোক হয়ে গেছে। তো তার জন্যে আমি ওই কারণে প্রেজেন্ট ছিলাম না। এর জন্য আপনার ফোন হয়তো সে পার্টিকুলার পার্সনের ফোন তুলেনি, কিংবা আমাকে যদি একবার বলে দিতেন তাহলে এটা শেষ হয়ে যেত। উনি আবার বললেন হ্যাঁ এখন তো বুঝে গেছি, কিন্তু আমি তখন বললাম আপনি তো আমার প্রতিষ্ঠানের নামে আপনাকে হাইলাইট করে গুডুল ছিল, গুডুলটা আপনাদের। তো উনি বললেন দেখুন আমার ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি, আমার ডেমোক্রেটিক ফিলিংস আছে, এর জন্য আমি ফেসবুকে গেছি, বাট আমি আদার্স কোথাও ম্যাটারে আমি যাব না। উনি বারবার সেটা হাইলাইট করেছেন, ওনার বাদবাকিও বলেছেন যে উনি আদার্স ম্যাটারে যাবেন না, শুধু ওনার ফিলিংসটা জাস্টিফাই করার জন্য। আমি বললাম ম্যাডাম জাস্টিফাই হতে পারে, বাট আমার রেপুটেশন এতদিনে মানুষ বিশ্বাস করে আমার কাছে আসে, সে বিশ্বাসটা আপনি নষ্ট করে দিচ্ছেন। আর কিছু বলার নেই। ধন্যবাদ। আপনার ভালো নাম? আমার গুড নেম বিশ্বদীপ দেবরায়। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। 28 তারিখে যে ঘটনাটা ঘটেছে, মানে উনি 28 তারিখে ফেসিয়াল করেছিলেন 28 জানুয়ারিতে। তো এই দিন আমি প্রেজেন্টও ছিলাম না, কিন্তু পরের দিকে আমি জানতে পারি আমার স্টাফেতে আমাদের যারা কাজ করছে টেকনিশিয়ানরা স্কিনের ডিপার্টমেন্টে, ওদের থেকে জানতে পারি উনি স্কিন খুব সেন্সিটিভ ছিল। ওরা নাই বলেছে, যেহেতু উনি এত বড় একজন শিক্ষিত মহিলা, ওরা উনি বলেছেন আমি তাই আগেও করেছেন এইসব, মানে ব্লিচ করেছেন, হেয়ার গ্রো তো বেশি ছিল, উনি ব্লিচ করতে চাইছেন বারবার, ওরাও করেছেন, ওরাও পরে বাধ্যতামূলক ওরাও করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু পরের দিকে জিনিসটা যখন অনেক বেশি হাইলাইট হয়েছে, পরের দিকে আমি জানতে পারি ওদের কাছ থেকে আর কি যে না दीदी स्किन तो কোনো प्रॉब्लम। चाय उद्योग को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य को सामने रख इंडोफिल कंपनी द्वारा विभिन्न चाय बागान में उत्पादन वृद्धि किए जाने के प्रमुख उद्देश्यों को सामने रख चाय बागान समर्थकों को तथा कई क्षेत्र के मालिकों को लेकर सिलचर के कचार क्लब में सभा आयोजित किया गया। और इस दिन के सभा में इंडोफिल कंपनी की ओर से सीज मीट नाम के एक नए प्रोडक्ट का आनुष्ठानिक तौर पर विमोचन भी किया गया। सीज फीड के छिड़काव से
चाय बागान क्षेत्र में चाय के उत्पादन में बढ़ोतरी होती है और साथ ही किसी भी प्रकार की बीमारी चाय के पत्तों पर असर नहीं कर पाता। सीज मीट के विभिन्न पहलुओं को लेकर इंडोफिल कंपनी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान विस्तारित खुलासा भी किए। पहले तो इंडोफिल इंडस्ट्रीज के लिमिट से सभी प्लांटर्स का और ट्रेड चैनल्स का धन्यवाद। आज हम लोग यहाँ पर जो सिलचर में इकट्ठा हुए हैं फॉर इंडोफिल इंडस्ट्रीज, आज हमने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम सीज माइट है। सीज माइट जो प्रोडक्ट है ये एक अपना पेटेंटेड प्रोडक्ट है और TPPC अप्रूव्ड है। ये एक बड़ा यूनिक प्रोडक्ट है। जो आपको पता है कि टी में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है माइट्स की प्रॉब्लम होती है, स्पेशली रेड स्पाइडर माइट की। तो ये रेड स्पाइडर माइट को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही आप बोल सकते हैं कि बड़ा इनोवेटिव पेटेंटेड प्रोडक्ट हमने किया है जैपनीज़ जो कंपनी है निपन सोडा के उससे। और जब किसान भाई इसको जो प्लांटर्स हैं वो सब इसको जब यूज़ करेंगे तो उससे उनको रेड स्पाइडर माइट से बहुत छुटकारा मिलेगा। दूसरा इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि रेड स्पाइडर माइट को तो अच्छे से कंट्रोल करता ही है, दूसरा इसका किसी भी तरीके से ह्यूमन बींग्स पे और टी क्रॉप पे किसी भी प्रकार का कोई निगेटिव इफेक्ट नहीं है। तो सब लोग इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एक और इसमें इसकी जो डोज़ है वो 500 ml पर एकड़ है और इसको जो इस्तेमाल करना है वो शुरुआती अवस्था में इस्तेमाल। इसका मतलब ये नहीं है कि सीज माइट को ही है, किसी भी प्रोडक्ट को जब आप शुरुआती अवस्था में इस्तेमाल करते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत आते हैं। तो अगर सबसे अच्छे रिजल्ट लेने हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन कंट्रोल लेना है, क्विक नॉकडाउन लेना है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्टिंग स्टेज से ही इसका इस्तेमाल करें 500 ml में। और इंडोफिल इंडस्ट्रीज़ का ये मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ कि इससे बढ़िया प्रोडक्ट हमारा रेड स्पाइडर माइट के लिए नहीं है। MRL लेवल भी इसका, और इसका जो MRL है वो भी बड़ा कंट्रोल्ड है, बड़ा कम इसका MRL है और ये हमेशा ह्यूमन और क्रॉप के लिए एकदम सुरक्षित है। हम तो पिछले शायद 20 साल से इंडोफिल के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे थे। हमको पुराना इनका एक स्टिकर याद है इंट्रॉन के नाम से, दैट वाज वी वेर यूजिंग। और इन बिटवीन फिर इन्होंने यहाँ मार्केटिंग बंद कर दिया, तो ये नया एक प्रोडक्ट आया है मॉलिक्यूल, हम लोग यूज़ करेंगे क्योंकि ये तो हमारी बड़ी मतलब क्या बोलेंगे उनको, ट्रस्ट की कंपनी है जिनका हम बहुत भरोसा करते हैं। और ये कंपनियां मतलब बड़ा चढ़ा के बात नहीं करते हैं, जैसे आप लोग ने सुना स्टेज में जो है वही बताते हैं। एंड वी आर वेरी मच हैप्पी टू यूज देयर सीज माइट प्रोडक्ट। थैंक यू। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सिलचर के हैंडलूम एंड टेक्सटाइल विभाग के उद्योग से शुरू हुआ 3 दिवसीय हस्ततांत व शिल्प मेला, भाग ले रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र के कलाकार। इसके साथ संगति रखते हुए संयुक्त किसान मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित हुआ धरना विक्षोभ कार्यसूची किसान आंदोलन के समर्थन में जुटे लोग। राज्य सरकार की 3000 नियुक्ति के चलते बराक घाटी में केवल 116 लोगों को नौकरी दिए जाने पर बराक डेमोक्रेटिक यूथ फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने किया शिक्षा परिदर्शक कार्यालय का घेराव, जल्द से जल्द न्यायिक इंसाफ का लगाया गया गुहार। नेताजी विद्या भवन गर्ल्स हाई स्कूल में नए कक्षा का अनुष्ठानिक तौर पर किया गया उद्घाटन। विधायक दिलीप पाल ने इलाके के लोगों को सहयोग किए जाने का किया अपील। विधानसभा समिति के वोट डालने का गांव पंचायत का दिन जोगिरबंद इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लिए जा रहे हैं पैसे, लगाया गया आरोप। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।